यादविंदर सिंह लगातार पंजाब च बीजेपी के लीडर का विरोध हो रहा है। इस टाइम भी वड्डा विरोध होया बीजेपी के लीडर का, हथ बन के जान छुड़ानी पई बीजेपी के लीडर नूं। और ये बीजेपी के लीडर कोई आम लीडर नहीं, एक तरह के बुद्धिजीवी भी ने, इंटलैक्चुअल भी ने। उसका कारण की है, कमल स्नेहा नाम का एक बीजेपी का मैगजीन निकलदा, कमल स्नेहा नैशनली निकलदा, कौमी तौर पर निकलदा। कमल संदेश पंजाबी च उहदा नाम कमल स्नेहा। कमल स्नेहा दे संपादक ने डॉक्टर परमजीत सिंह, उन्हां दा विरोध होया है। मोहाली जिले के अंदर विरोध होयागा, जबरदस्त विरोध होया। तस्वीरां तुसीं देख लो। सब तो पहला किस तरीके दे नाल ओह उत्थों भजदे ने, किस तरीके दे नाल मोटरसाइकिल ते चढ़दे ने ते किवें विरोध होण तो बाद मोटरसाइकिल तो चले जाते हैं। लोग घेर लेंदे ने उन्हां नूं, कोई गल नहीं औड़दी। लोग उन्हां दे एक तरह पिछे पै रहे ने कि तुसीं इत्थों जाओ मौके तो उस तो बाद वो फैसला करते हैं। डॉक्टर परमजीत ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ तस्वीरां दिखा रहे हैं। मैं सारी टीम को कहूँगा लगातार शुरू तो सारिया तस्वीरां किवें विरोध होना शुरू होंदा बीजेपी के लीडर का, फिर जबरदस्त विरोध होयागा और जबरदस्त विरोध तो बाद बीजेपी के लीडर को मौके तो जाना पिया। मोहाली जिले की एक घटना, और ये बीजेपी का लीडर कोई आम बीजेपी लीडर नहीं है। यह बीजेपी के मैगजीन आ जिहड़ा कमल स्नेहा, बीजेपी एक मैगजीन कढ़दी अपना, पंजाबी जिन्होंने नहीं पता दस दी असी, बीजेपी अपना एक मैगजीन कढ़दी है कमल स्नेहा। कमल स्नेहा मैगजीन के संपादक ने ये डॉक्टर परमजीत कमल स्नेहा संपादक के मैगजीन ने पिंड के अंदर प्रचार करन पहुंचे सी, पर लोगों ने घेर लिया। उस तो बाद भज के इत्थों उन्होंने जाना पिया। बीजेपी के जिहड़े जाने पछाणे चेहरे ने उन्हां चों एक डॉक्टर परमजीत ने, और सिख चेहरा ने। सब तो वड्डी गल यह है बीजेपी का सिख फेस, जिन्हां बारे चर्चा होंदी है कि बीजेपी के अगले सिख फेस किहड़े होणगे, तां बीजेपी के सिख फेस का जबरदस्त विरोध होंदा नज़र आ रहा है। जबरदस्त विरोध होयागा। और सब तो वड्डी गल की है कि जिथे जिथे भी बीजेपी के लीडर जा रहे हैं, चाहे वो आप हुशियारपुर देखा, संगरूर देखा, भवानीगढ़ च देखा, पटियाले देखा, धूरी देखा, हर थां दे उत्ते किते छोटा विरोध होंदा, किते वड्डा विरोध होंदा। लोग लगातार बीजेपी के लीडरां दा विरोध कर रहे हैं। तस्वीरां तुसीं देख रहे हो किस तरीके नाल लोकां ने घेरिया, हथ बन्नने पए। हथ बन्नदे दियां तस्वीरां देखो, डॉक्टर परमजीत नूं हथ बन्नने पए मौके ते, जिस तो बाद लोगों ने उन्होंने फिर कहा कि इत्थों चले जाओ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਬੀਐਂਸ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ बीजेपी के लीडर होणगे। तस्वीरां तुसीं लगातार देख रहे हो, तस्वीरां देख रहे हो। बीजेपी का जबरदस्त विरोध हो रहा पंजाब के अंदर। विरोध होया हैगा मोहाली जिले के अंदर। मोहाली जिले च बीजेपी के जिहड़े वड्डे आगू ने और बीजेपी के मैगजीन कमल संदेश के संपादक ने। कमल संदेश बीजेपी का मैगजीन आ, और ये मैगजीन पूरे पंजाब के अंदर बीजेपी लैके जाती है। उहदे संपादक का जबरदस्त विरोध किया लोगों ने। और वध तो वध इन्हां तस्वीरां नूं अगे शेयर कर दिया करो, ताकि हर खबर जिहड़ी खबर असीं लैके आउने, असीं हर खबर लैके आउने, हर पार्टी की जिहदा पक्ष आ वो भी लैके आउने, विरोध वो भी लैके आउने। को डॉक्टर परमजीत भी साडे नाल होणगे, की कहना चाहुंदे ने। खबर का मतलब यही हुंदा सब दा पक्ष होवे, पर वध तो वध शेयर जरूर कर दिया करो ताकि ये तस्वीरां अगे पहुंचदे रहण। सिर्फ तुसीं प्रो पंजाब टीवी के उत्ते देख रहे हो तस्वीरां, सिर्फ प्रो पंजाब टीवी के उत्ते तस्वीरां देख रहे हो। ये खबर सिर्फ तुसीं प्रो पंजाब टीवी के उत्ते देख रहे हो। लाइव तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। तस्वीरां वध तो वध शेयर कर दिया करो ताकि पता लगता रहे पूरी दुनिया के अंदर किसान मोर्चे नाल जुड़ियां जां किसान अंदोलन नाल जुड़ियां किहड़ियां किहड़ियां खबरां कित्थों आ रही ने, की हो रहा बीजेपी च, की हो रहा कांग्रेस, की हो रहा अकाली दल च, की हो रहा आप च, की हो रहा होर पार्टियां च, की हो रहा किसान मोर्चे च, की हो रहा विज्ञान भवन की हो रहा। हर तस्वीर तुहाडे कोल लैके आउने, हर बॉर्डर की तस्वीर असीं तुहाडे कोल लैके आउने।
ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਪਈ ਯਾਨੀ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੇਜ਼ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਮਲ ਸੁਨੇਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ ਕਮਲ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਖਬਰ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਬਸਈਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਆ, ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਨਫਰੰਟ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਝੰਡੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ। ਝੰਡਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਝੰਡਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਹਰ ਖਬਰ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਸੂਚਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਮਲ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਹੋਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕਮਲਜੀਤ ਸਨੇਹਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਡਾ, ਹੁਣੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਚੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਟ ਨਾਲ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਲ ਸੁਨੇਹਾ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਮਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਲਾਈ ਟਰਸਟ ਹੈ ਔਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਟਾਈਮ 14ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਚ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਘਟਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ, ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੀ ਔਰ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟਣ ਤੱਕ ਦੀ ਔਰ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਚਲਾਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੰਚ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੰਚ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ। ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਟਰਸਟ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਕ ਪਾੜੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਾੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭੇਜਾਂ ਵੀਡੀਓ?
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਊ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੁੱਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨ ਦੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਾ ਦਬਾਣਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਾ ਦਬਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਾ ਦਬਾਣਾ, ਇਹ ਗਲਾ ਦਬਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ AK-47 ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ ਮਰੂਗਾ, 1000 ਬੰਦਾ ਮਰੂਗਾ ਕਿ 10,000 ਮਰੂਗਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ 1000 ਬੰਦਾ ਮਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਚਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ ਅੰਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਥੋੜਾ ਕੁੱਟੂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਥੋੜਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਕਿਉਂ ਪਾੜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪਰਸੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਲੀਗਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਕਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਪਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਅਸਨ, ਉਹ ਵਿਅਸਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੋਖਾ ਕਢਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਖੱਟਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਰਹੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰ ਵਿਰੋਧ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ। ਕਮਲ ਸਨੇਹਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਉਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਮਲ ਸਨੇਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੋਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿਧਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਚੈਨਲ ਸਰ, ਕਮਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ। ਕਮਲ ਸਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬੁਲਾਰਾ ਨਾ। ਕਮਲ ਸਨੇਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬੁਲਾਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਲਾਨਡ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਜ਼, ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਸੁਹਾਣੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਨੌਰ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਤੇ ਖੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੁਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ ਕਮਲ ਸਨੇਹਾ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਕਮਲ ਸਨੇਹਾ, ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ, ਉਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ੂਅਲ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਰੋਹ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਬੀਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੀ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਉੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद।
किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार 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 मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਇਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1000 ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ, 10,000 ਮਰਨਗੇ, ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਔਰ ਕਮਲ ਸਨੇਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਮਲ ਸਨੇਹਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਗੈਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣਾ, ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿਣਾ, ਅਰਬਨ ਨੈਕਸਲਾਈਟ, ਰੂਰਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿ ਦੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾੜੇ ਤੇ ਟੱਟੂਗਾ ਵੱਟੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਹਮਲਾ ਫੈਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਈ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਖੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਸਾਡਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਾਈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਕਰਨ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਕਰਨ, ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਣ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਲਟਾ ਉੱਥੋਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਮਲ ਸਨੇਹਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਐਮਬੀਐਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਮਬੀਐਸ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆਗਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਦ ਐਂਬੀਐਂਸ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ
ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪੈਣਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਯੂਥ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵਨੀਤ, ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟ ਬਿਆਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੈਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕੇ ਨਾ ਦਿਓ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ? ਵਨੀਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੋਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਵਨੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਬਹਾਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, BKU ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਅੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ MSP ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਧੂਆਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, এনवायरमेंट ਵਾਲਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਅਲੱਗ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਆਨ ਕਰਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪਾਠ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 3 ਬਿੱਲ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨੇ, ਸਰਕਾਰ 3 ਬਿੱਲ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਨਹੀਂ। MSP ਵੀ ਇਨ ਰਿਟਰਨ, MSP ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ MSP ਹੋਵੇ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 22-23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ MSP ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਔਰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਖਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ 75% ਸ਼ੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ MSP ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਹੈ, 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਮਨਵਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਵਿਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਪੂਰਾ WTO ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਮਾਡਲ WTO
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕੋ। ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਖੇਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਐਡ ਆਨ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਡ ਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਬਾਨੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ RSS ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰਹੀ ਹੈ, BJP ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰਹੀ ਸੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਿਟੇਲ 'ਚ FDI ਦਾ, ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ FDI ਦਾ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਉਹੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆੜਤ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ 3 ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਸਬਜ਼ੀ, ਇਹ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਨ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਰੋਕ ਸੀਗੀ? ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਫਰਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ। ਫਰਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਸਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਿਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੇਟ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਮਾਖੋਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ 'ਚੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਪਰ 6 ਮਿਲੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ, ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤਾਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਧਰ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਕੜੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕਵਾਂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਫਸਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਖੱਪ ਹੁਣ ਕਿਉਂ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਣਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੋਨੇ 'ਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰਫ ਘੁਮਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਅਡਾਨੀ ਹੋਰੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮਰੀਜ਼ ਜੀ, ਅਡਾਨੀ ਹੋਰੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਅਡਾਨੀ ਹੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਰ, ਫਰੈਸ਼ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਡਾਨੀ ਫਰੈਸ਼ ਫਾਰਮ ਸੁਣੀਆ ਫਰਮ, ਸਾਈਲੋ ਜਿਹਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਡਾਨੀ ਹੋਰੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਈਲੋ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਈਲੋ ਦਾ ਫਰੂਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਫਾਰਮ, ਅਡਾਨੀ ਫਰੈਸ਼ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ। ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਮਿਲੇ, ਬਿਹਤਰ। ਵਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਰਮ ਆ ਖੇਤੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਅੰਤੋਦਿਆ ਵਿਚਾਰ, ਗਰੀਬਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੜਾ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਂਗਲ ਫੜੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ। ਸਰ, ਰਿਟੇਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, FDI ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ BJP RSS ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਾਰ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਯੋਦय ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਅੰਤਿਮ ਲਾਈਨ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਨੀਤ ਜੀ ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਫੈਕਟ ਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਲਓ। ਵਨੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੋ ਡਾਊਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵਨੀਤ ਜੀ, ਪਰ ਫੈਕਟ ਤੇ ਤਾਂ ਰਹੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਿਟੇਲ 'ਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਿਬੇਟ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਡੀਆਈਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚ ਬੈਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਚ ਬੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਨੀਤ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇਹ ਤਮਾਮ ਜਨਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੀਏ, ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਬਦਲੀ ਹੈ? ਵਨੀਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਔਰ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੌਂਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਕਾਰਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਰ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੀ ਵੋਟਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਵਨੀਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਤੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਨਕਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ। ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ, ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਨੀਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਨੀਤ ਜੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਵਨੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਲਿਓ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਸਰ ਠੋਕ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ।
ਉਹ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਹ। ਮੇਰੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਨੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਵਨੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵਨੀਤ ਜੀ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਨਾ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਓ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਨਾ, ਰਿਟੇਲ ਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਚ ਆਈ ਉਹ ਹਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦਾ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ WTO ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਫਡੀਆਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਸਰਵੋਪਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਨੀਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਨਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦ ਦੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਵੀ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ। ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਵਨੀਤ ਜੀ ਕਈ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਵਨੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਵੇ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ। ਔਰ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਫਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ
ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਗੈਟ ਦਾ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਜੋ WTO ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਆਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ WTO ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ BJP RSS ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਡਟ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿਰਫ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਇਹ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ RDF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਲੈਜ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਪਲੈਜ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਚਲੋ ਵੈਸੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਨੀਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਐ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖੋਲਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ BJP ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੀਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ BJP ਆਫਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿੱਖੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਦੇ ਮਿਠਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਲੀਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਸਭ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ BJP ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵਿਨੀਤ ਜੀ BJP ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ BJP ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ BJP ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਸੇ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਬੰਦ ਇਹੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਵਿਨੀਤ BJP ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੜਬੜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਗੜਬੜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ RSS ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ RSS ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ RSS 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ RSS ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਏ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ WTO ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਡਟ ਕੇ ਰਹੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ FDI ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟੇਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ FDI ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਲੈਫਟ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਗੂਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਵਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ। ਧੰਨਵਾਦ।